कैल्शियम ऑक्सलेट है, यूरिक एसिड है, फॉस्फेट्स है, सिस्टाइन है। इसमें कौन सा तरीका है अगर मालूम होने के बाद उसका डाइट प्रिकॉशन हम ज़रूर बता सकते, जिसकी वजह से आगे जाकर उनको रिकरेंस ना हो, क्योंकि एक बार पत्थर बनने के बाद उसी आदमी में होने का चांस है, उसमें ज़रूरी है। अगर पत्थर नहीं मिला तो वो आदमी में 24 घंटे में जो पेशाब आई उसको पूरा इकट्ठा करके हमारे पास लाने से मालूम होती कि कौन सा क्रिस्टल, जिसके उसकी वजह से क्या प्रिकॉशन से वो क्रिस्टल को कम कर सकते। अगर पत्थर बड़ा हो गया तो उसको क्वेश्चन नहीं है, आजकल लेज़र तरीके से जाके एंडोस किडनी के नज़दीक है, छोटा सा वहाँ से किट सकते। ऐसा तरीका में 1-2 दिन में छुट्टी देने का। ज़माने में 1 हफ्ता हॉस्पिटल रहते थे, 3 महीने रेस्ट लेते थे। आजकल ऐसा नहीं, सुबह आ गए तो शाम तक छुट्टी डिस्चार्ज कर दे रहे, 2-3 दिन में फिर लागू हो सकते। तो इस जहाँ भी है उसको निकालने का चांस है, मेजर ओपन सर्जरी नहीं है। और किडनी कैंसर जो है बहुत खामोशी से डॉक्टर्स को भी बड़ा किडनी कैंसर है, उनको क्यों वो एक बार टेस्ट नहीं करे। अगर करे तो पहले दशा में अगर मालूम हो गया तो किडनी के छोटा हिस्सा और कैंसर का हिस्सा निकाल के बैलेंस किडनी को बचाने का चांस है। मगर इस तरह बड़ा किडनी कैंसर होने के बाद उसको निकालना ही पड़ता। कभी कभी 2 किडनी में कैंसर है तो दोनों किडनी निकाल के उनको डायलिसिस पर रखे, किडनी ट्रांसप्लांट करे। ये सब क्यों हुआ? तो हर साल चेक नहीं करने से कैंसर भी बढ़ सकते। और कैंसर का एक फीचर है वो पेशाब में लालपन, वो कभी कभी आती कभी नहीं आती, और लोगों को ज़्यादा वेट लॉस भी नहीं होती। किडनी कैंसर इसीलिए बहुत खतरनाक है, जो खामोशी से बढ़ती उसमें खतरा ज़्यादा रहता, क्योंकि हम उसके ऊपर नज़र नहीं डालते। इसीलिए हम आज जो मेडिकल कैंप कर रहे हैं उसमें लोगों को कंसल्टेशन, उनको जो टेस्ट अगर ज़रूरी है या उनको। कितने दिन का मेडिकल कैंप है सर? ये कितने दिन का किडनी कैंप? कितने दिन का है ये आज का है, आज का दिन है। और आज टाइमिंग क्या है, कब से कब तक है? आज सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक है। और आज जो दिखाए उनको एक और चांस दे रहे हैं, 1 हफ्ते के बाद हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है उसकी वजह से कितना फ़ायदा हुआ उनको देखने का एक और बार फ्री कंसल्टेशन दिए। इस बीच में जो दवा है उनको ज़रूरी है वो भी देते। और हर साल जो कर रहे हैं यही पेशेंट हर साल आ सकते, क्योंकि उनको आज बीमारी नहीं है तो खुशी की बात है। मगर अगले साल भी फिर चेकअप करना ज़रूरी है। अगर करें तो हमारा लाइफ स्पैन जो है 58 ईयर्स है, वो बहुत कम है। दुनिया के पूरे देशों से अगर कंपेयर करें तो इंडिया में ज़्यादा लोग जल्दी मर जा रहे हैं, क्योंकि हार्ट अटैक से, किडनी फेलियर से। अगर अच्छा डाइट प्रिकॉशन फॉलो है, मास्टर चेकअप करे तो उन्हें 80 साल तक तंदुरुस्त जीने का अच्छा मौका है। उसी दिशा में हम लोग ये जो कोशिश कर रहे हैं कि मेगा किडनी कैंप में जितना तक हो सके हमारा ऐसे हम लोग 25 ईयर्स, मैं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, मैं रोबोटिक सर्जन हूँ, मैं किडनी ये हॉस्पिटल हम लोग शुरू करें 2000 में। तो 25 ईयर्स से हम लोग ये सेवा करते आ रहे हैं। इसको लोग इस्तेमाल करें और उससे फ़ायदा उठाएं, और हर साल हमारे पास आके जो प्रॉब्लम्स है उसको पहचानें। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो खुशी से घर जाके अगले साल आने के लिए मैं विनती कर रहा हूँ। सर, ये किडनी जो है, किडनी का दर्द जो स्टार्ट होता, बाजने बॉडी पेन किलर जो ले लेते हैं, पेन किलर से कुछ होता क्या? ज़्यादा पेन किलर लेने से कुछ किडनी में स्टोन आने के संभावना है? बहुत अच्छा बात आप उभर कर आया आपके डिस्कशन में। जी। इसमें जिक्र करें तो जनरली पेन किलर्स नहीं लेना, पेन किलर ओवर द काउंटर भी बेचना नहीं है, मगर मेडिकल शॉप वाले दे रहे, पूछे तो वो खुद ही दे रहे। मगर पेन किलर से किडनी फेलियर हो सकती है। जनरली फिनासिटिन बोल के एक टैबलेट है, उसको फिनासिटिन नेफ्रोपैथी बोलते हैं। वो गोली लेने के बाद 3 हफ्ते में किडनी फेल हो जा रही। उसके पहले किडनी अच्छा था, ये टैबलेट डेली लिए, 3 हफ्ते में किडनी खराब हो गई। ये देखे तो लोगों को शॉक हो जाती। इसीलिए पेन किलर नहीं लेना। पेन किलर जो भी है अगर देना है तो हम अब प्रिस्क्रिप्शन और किडनी डॉक्टर्स देते। पेन किलर्स में कई तरीके की गोलियां हैं, उसमें जो सेफ है किडनी के लिए वो ही हम प्रिस्क्राइब करते। वो मालूम करने के लिए नॉर्मल आदमी को चांस नहीं है, इसलिए कंसल्टेशन में आना, मालूम करना। पेन किलर सबसे कम यूज़ करने वाली गोली है, पेन रिलीव होती, मगर किडनी खराब होने का एक खतरा तो बनी रहती है। आपका नाम पूरा? मैं डॉक्टर कमेला श्रीधर हूँ, मैं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, रोबोटिक सर्जन हूँ। एरिया कौन सा? ये खादरबाग एरिया कुबा मस्जिद के बाजू है, और ये मेहदीपट्टनम, नाना नगर इधर है। मगर हमारे पूरा ओल्ड सिटी से, मेहदीपट्टनम से, लकड़ी का पुल से, शेखपेट से भी पेशेंट आते। हमारा दूसरा एक ब्रांच है वो गच्चीबोली में है, बायोडाइवर्सिटी जंक्शन के पास है। यहाँ पर सुबह हम 9 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठते हैं, और वहाँ पर 5 बजे से 8 बजे तक बैठ रहे हैं। तो ऐसा 25 साल से हम लोग सेवा कर रहे हैं। और कोई भी पेशेंट को ज़रूरत है, ये गरीबों को तो कम ही देखते, कोई भी प्रॉब्लम है पहले पहचानना ज़रूरी है। पहचानने को इलाज तो ऑटोमेटिक हम करना ही पड़ता। अगर किसी के पास पैसे नहीं रहे, लो कास्ट के रहते, अगर उनको किडनी वो ट्रांसफ़र कराना रहा तो उनके लिए कुछ कॉस्ट रहेगा या फ्री रहेगा? किडनी ट्रांसप्लांट करना एक बड़ी बात है, ये सिंगल पर्सन से नहीं होता। उसके लिए नेफ्राल्स होना, डायलिसिस यूनिट होना, इंटेंसिव केयर होना, बड़ी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करे,
थोड़े हॉस्पिटल को दिए, जैसा निम्स हॉस्पिटल है, उस्मानिया है, गांधी हॉस्पिटल है, वैसे चीज़ों में गरीबों को कर सकते। हम लोग यहाँ पे देखे तो भी वहाँ जाके उनका ऑपरेशन कराने से उनको वहाँ पर मुफ्त में हो जाती। अगर हमारा हॉस्पिटल किडनी स्टोन्स करने आपकी तरफ से क्या हेल्प कर सकते हैं अगर गरीबों? हम लोग यहाँ से अगर पूरा वर्कअप हो गया, सिर्फ ट्रांसप्लांट के जा रहे तो उनको वहाँ पर एक पैसा भी खर्च नहीं होता, मगर वो लोग अपना डोनर को लाना पड़ता। वो खून का रिश्ता रहना, बाहर के लोगों को लाए तो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। अब तक कितने केसेस हुए आपके पास ऐसे कुछ? किडनी ट्रांसप्लांट में 600 के ऊपर। नहीं 600 के ऊपर। गरीब आवाम में कितने पेशेंट को आप 50 लोगों को, गरीबों को भी ट्रांसप्लांट कराया सो है। इसके अलावा हम लोग इन्फर्टिलिटी भी देखते, इन्फर्टिलिटी बोलते बच्चे नहीं हुए तो देखते, मर्दांगी कम है तो देखते। हमारे पास डॉक्टर श्रीदेवी मैडम है, डॉक्टर कमेला श्रीदेवी, शी इज गायनेकोलॉजिस्ट, आईओ स्पेशलिस्ट, अमेरिका में ट्रेनिंग करे तो है, क्लीवलैंड क्लिनिक को है। कितने डॉक्टर्स हॉस्पिटल उसमें ट्रेनिंग करके उन्होंने इक्सी स्पेशलिस्ट है। इमरजेंसी सर्विस है आपके पास? इमरजेंसी सर्विसेज है। सुबह यहाँ पर हम लोग रह रहे, हम जाने के बाद इमरजेंसी डॉक्टर्स रेडी रहते। अगर यहाँ पर मिस हो गए तो उन्हें गच्चीबोली में आके 8 बजे तक भी दिखाते, रात में ड्यूटी डॉक्टर रहते, इसलिए सुबह तक जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे के सुबह आके फिर उसका फाइनल ट्रीटमेंट करने का मौका है। थैंक यू। जो थीम है, जल्दी आपका किडनी का फंक्शन जो है उसके पता करें, उसकी वजह से किडनी फेलियर को रोक सके, ये आज का नारा है। तो किडनी के अंदर जो बीमारियां हैं वो पहले, इसीलिए एडवांस किडनी फेलियर होने के बाद किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वो वेट करते, डोनर उनको मिलते नहीं, इसीलिए ज़्यादातर लोगों को अब उनका ज़िंदगी मुश्किल हो जा रही है। किडनी फंक्शन उसके समय और इलाज कर रहे तो जाने का जो है, जो समस्या को पढ़ाने पास जाने के बाद वो हर साल एक बार पूरा मौलासों में हो जाती है, कहते हैं, जिसमें यूरिन एल्बुमिन है क्या नहीं देखते, ज़रूरत है तो और है, और वेट हर साल करने से फंक्शन अच्छा, अगर उसमें प्रॉब्लम निकली तो उसका इलाज जो है शुरू कर सकते। डाइट के ऊपर निर्भर करता है। लोग क्या बोलते हैं, 8 प्रिंसिपल्स हैं जो किडनी फंक्शन को हम लोग सही तरीके से सही सलामत रखने के लिए। एक पहला है, ज़्यादा की नमक से किडनी आदमी के अंदर बीपी जो प्रेशर है और किडनी कम होते जाती है। जितना लेते ज़्यादातर लोग 5 थे, अगर उसमें आधा ले तो किडनी फंक्शन को हिफाजत कर सकते हैं। दूसरी रखे किडनी फंक्शन जो है कम होते है तो शुगर का सही कंट्रोल रखे। इंसुलिन लेना है तो ज़रूर ले, क्योंकि इंसुलिन लेने से ही अगर शुगर डायबिटिक्स में काबू हो रही है। अगर नहीं हुआ तो डायबिटिक्स स्पेशलिस्ट के पास जाना। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक वजह से किडनी फेलियर होना 10% लोगों में है। इसका मतलब क्या है कि शुगर कंट्रोल नहीं रहने से किडनी पे असर होती। इसी तरह बीपी, हाइपरटेंशन भी किडनी पे असर करती, क्योंकि हाइपरटेंशन का जो प्रेशर है किडनी के अंदर जो सेल्स को डैमेज करते, इसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स है, ग्लोमेरुलाई बोलते हैं, उसके अंदर पूरा नालियाँ बंद हो जाती है। उसके बाद हर आदमी वेजिटेरियनिज्म बोले तो ज़्यादा नॉनवेज नहीं लेना, क्योंकि लोग शौक से लेते, मगर उसकी वजह से वेट बढ़ जा रही, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रही, उसके बाद हार्ट अटैक आ जा रही। और किडनी फंक्शन कम रहने से आदमी को क्या क्या असर होते वो भी बता रहा हूँ मैं। कोई भी आदमी अपना यूरिन का जो स्मेल है, उसका रंग है, ज़रूर देखे। तो उसमें अगर लालपन आ गया या पीलापन आया, उसमें बदबू आया, या उसमें रुकावट है, या उसमें पेशाब आना बंद हो गया, या पेशाब कम आ रहा, इनको पहचाने और हमारे नज़र को लाए तो कंपल्सरी उसमें टेस्ट कर सकते कहाँ पर है, किडनी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते। एक तो किडनी के पत्थर हो सकते। पत्थर सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है जो ओल्ड सिटी। पत्थर आते के लिए सर, किस लिए आते, किस वजह से पत्थर आते? पत्थर आने का कारण है ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट लेना, उसके साथ अल्कोहल लेना, पानी कम पीना, वेट ज़्यादा रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, और फास्ट फूड कल्चर है। ये इन चीज़ों से किडनी का पत्थर बनते। और पत्थर बनना जो है पहले स्टेज में किसी को मालूम नहीं होता, 4-5 मिलीमीटर का रहता, मगर वो 2 सेंटीमीटर होने के बाद हमें मालूम होता कोई दर्द से। मगर कितना भी सही रहे, हम लोग उसको पहचान सकते, उसको बाहर निकालने के सिंपल तरीके से दवा से निकाल सकते। अगर ज़्यादा बढ़ गई तो उसी वक्त हम लोग कोई तरीका बताएं, नहीं तो मेजॉरिटी स्टोन
Different. Start. మీ అందరికీ తెలుసు, నేను డాక్టర్ ఉండవల్లి శ్రీదేవి, తాడికొండ మాజీ ఎమ్మెల్యే, ఇప్పుడు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్. అయితే ఈరోజు మన హాస్పిటల్లో అంటే డాక్టర్ శ్రీధర్ కిడ్నీ ఐవీఎఫ్ సెంటర్లో మెగా కిడ్నీ డే సందర్భంగా, వరల్డ్ కిడ్నీ డే సందర్భంగా ఈరోజు మెగా కిడ్నీ క్యాంప్ చేస్తున్నాం ఫ్రీగా. ఎందుకంటే ఈ హాస్పిటల్స్ స్థాపించి ఆల్మోస్ట్ 20 years పైనైంది. సో అదే కాకుండా కిడ్నీ కాకుండా ఇన్ఫర్టిలిటీ సేవలు కూడా, అంటే సంతానలేమితో బాధపడుతున్న వాళ్ళకు కూడా మనము ఈ సర్వీసెస్ అందించడం జరుగుతుంది. మీ అందరికీ తెలుసు, నేను ఒక గైనకాలజిస్ట్, ఐవీఎఫ్ స్పెషలిస్ట్, అండ్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఆల్మోస్ట్ 2000 లైవ్ షోస్. అండ్ నేను 3000 ఐవీఎఫ్ చేశాను. తద్వారా నాకు వైద్యరత్న, వైద్య విద్వాన్, వైద్య శిరోమణి అవార్డ్స్ రావడం కూడా అందరికీ తెలుసు. అయితే వైద్య రంగంలో కొంతవరకే, పేషెంట్స్ వరకే మనం చూడగలం, కాకుండా ఈ యొక్క ప్రజా జీవితంలోకి ఎంటర్ అయితే ఎక్కువ మందికి విస్తృత సేవ చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో మరి పాలిటిక్స్లో రావడం జరిగింది. కానీ బేసికలీ నేను డాక్టర్ కనుక ఈ వైద్య సేవ అనేది నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన ఒక వరంగా భావిస్తూ ఈ సేవను మాత్రం కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటాం. ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఈ యొక్క హెల్త్ క్యాంప్స్ చేస్తూనే ఉన్నాం. ఈరోజు మరి కిడ్నీ సంబంధించిన వ్యాధి గురించి డాక్టర్ కమ్మిల్ శ్రీధర్ గారు, యూరాలజిస్ట్ అండ్ ఆండ్రాలజిస్ట్ అండ్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్, అండ్ ఆయన పేషెంట్లు చూడటం జరుగుతుంది. మరి అదే మాదిరిగా ఈరోజు ఎవరైతే సంతానలేమితో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా కపుల్కి ఈరోజు మేము వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అయితేనేంటి, వాళ్ళకి కావాల్సిన ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా అల్ట్రాసౌండ్స్ అండ్ హార్మోన్ టెస్ట్, మరి వాళ్ళకి కావాల్సిన మెడిసిన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఎవరైనా కానీ పెళ్ళయి సంవత్సరమై వైవాహిక జీవితం గడుపుతూ ఎలాంటి కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ వాడకుండా ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోతే వాళ్ళకి ఇన్ఫర్టిలిటీ కపుల్గా మనం పరిగణిస్తాం. జనరల్గా పెళ్ళైన 3 నెలలకి 50% మంది ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది, అండ్ 70 నుంచి 75% 6 నెలల్లో ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది. 80 నుంచి 85% మందికి 1 yearలో ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది. సో ఎవరైతే ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు అంటే బిట్వీన్ 20 to 35 years లోపు వాళ్ళు 1 year తర్వాత వచ్చి వాళ్ళు చెకప్కి రావాలి. కానీ ఒక 35 years వాళ్ళు వచ్చారు, మరి వాళ్ళు కూడా 1 year వరకు వెయిట్ చేయొచ్చా అంటే అలా కుదరదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఒవేరియన్ రిజర్వ్ అనేది, అంటే అండాశయంలో ఉన్న అండాలు సైజ్ కానీ అన్నీ తగ్గుతూ ఉంటాయి. సో రిజర్వ్ తగ్గుతుంది కనుక వాళ్ళు 6 months వెయిట్ చేసి దెన్ దే హ్యావ్ టు కమ్ ఫర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్. అయితే మరి చాలామంది తల్లిదండ్రులు అబ్బాయిని అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి అమ్మాయికి టెస్ట్ చేయండి, ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదంటారు. కానీ అది తప్పు. ఎందుకంటే ఒక అండాశయం నుంచి విడుదలైన అండం స్పోమ్ కలిస్తేనే ఫర్టిలైజేషన్ అయ్యి పిల్లలు కలుగుతారు. అంటే ఎగ్ స్పోమ్ అంటే అటు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పార్ట్నర్స్ బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సో జనరల్గా మేల్ పార్ట్నర్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మెయిల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఒక 30%, అంటే 1/3 అనుకుంటే, ఫీమేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ అనదర్ 1/3, అండ్ ఇద్దరూ కలిపి అనదర్ 30%, అండ్ ఒక 10 to 15% మాత్రం అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అండ్ ఇడియోపతిక్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటారు. అంటే దాంట్లో మనకి అన్నీ బాగానే ఉంటాయి కానీ ప్రెగ్నెన్సీ రాదు. అలాంటి వాళ్ళకి మనము IUI టెక్నిక్స్ వాడతాం. అయితే ఎవరైతే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పార్ట్నర్స్ వస్తారో ఫస్ట్ మేల్ పార్ట్నర్స్కి సెమిన్ అనాలిసిస్, అంటే 3 to 4 days కలవకుండా అబ్స్టినెన్స్లో ఒక వైడ్ మౌత్ ఒక బాటిల్ ఇస్తే కలెక్ట్ చేసి ఇవ్వాలి. ఇచ్చిన తర్వాత దాంట్లో స్పర్మ్ కలర్ ఎలా ఉంది, ఫస్ట్ ఏంటంటే స్పర్మ్ అనేది లిక్విఫికేషన్ టైం కనీసం ఇట్ టేక్స్ 30 minutes. సో విస్కాసిటీ ఎట్లా ఉంది, కలర్ ఎలా ఉంది, దాంట్లో ద స్పర్మ్ కౌంట్ ఎలా ఉంది. జనరల్లీ 60 to 120 million per ml ఈజ్ నార్మల్. సో అంతకంటే తక్కువగా ఉన్న, అంటే లెస్ దెన్ 20 ml ఉంటే దాన్ని ఆలిగోస్పర్మ్ అంటారు. లెస్ దెన్ 5 to 10 million ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోడరేట్, అండ్ ఇఫ్ లెస్ దెన్ 5 million per ml ఉంటే దట్స్ కాల్డ్ సివియర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ. సో దీన్ని ఆలిగో, యాస్తనో, టెరటో, జూస్ స్పర్మ్ అని దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్. అంటే చాలామంది స్పర్మ్స్ కదలికలు ఉండవు అండ్ తక్కువ కౌంట్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి మార్ఫాలజీ అంటే టెరటో స్పర్మియా అంటే దాని సైజెస్, స్పర్మ్ కావాల్సిన హెడ్, నెక్, టెయిల్ ఇలాంటి అన్నిటి కూడా దానికి డబుల్ టెయిల్స్ రావటం, డబుల్ హెడ్స్ రావడం. సో దాని మార్ఫలాజికలీ
ఆయన డిఫెక్టివ్ స్పర్మ్ ప్రెగ్నెన్సీ కాజ్ చేయలేదు కనుక ఇవన్నీ కూడా మనం గమనించాలి. అంతేకాకుండా చాలామందికి హార్మోన్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఎఫ్ఎస్హెచ్, ఎల్హెచ్ అనే హార్మోన్స్ దెన్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఎల్హెచ్ హార్మోన్ అనేది సెరటోనిన్ సెల్ మీద అంటే ఆల్మోస్ట్ అంటే లీడింగ్ సెల్స్ ఉంటాయి. సో అవి టెస్టోస్టిరాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే ఈ డిఫెక్ట్ ఉంటే టెస్టోస్టిరాన్ అనేది తక్కువగా ఉన్నా, లేకపోతే ఎల్హెచ్ తక్కువగా ఉన్నా, లేదా ఎఫ్ఎస్హెచ్ పెరిగినా దట్ కాజ్ ఓవేరియన్ ఫెయిల్యూర్ అని అర్థం. సో కనుక ఏంటంటే చాలామంది హార్మోన్స్ నార్మల్గా ఉండి కౌంట్ మాత్రం అంటే స్పర్మ్స్ రానప్పుడు అవి డక్టల్ డిఫెక్ట్స్ అంటే వాస్ డిఫరెన్స్ అనే బ్లాక్ అయిందా. ఎందుకంటే జనరల్గా స్పర్మ్ ప్రొడ్యూస్ అవడానికి 72 days టైం పడుతుంది. ఇవన్నీ కూడా స్పర్మ్స్ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ నుంచి ఎప్పుడైతే నుంచి చేరుకొని అక్కడ కలెక్ట్ అవడానికి ఇట్ టేక్స్ అంతా 16 days అంటే ఆల్మోస్ట్ 3 months టైం పడుతుంది. సో కనుక ఏంటంటే ఎవరికైనా అబ్నార్మల్ కౌంట్ వచ్చిందంటే వెంటనే వీ కాంట్ డిసైడ్ దట్ దేర్ అబ్నార్మల్. కనీసం 3 times అంటే సక్సెస్ఫుల్ 1 monthకి ఒకసారి 3 times చేసి దాంట్లో కనుక ప్రాబ్లం ఉంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ దెమ్ ఫర్ మెడికేషన్. సో ఇది మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీకి సంబంధించిన విషయం. సపోజ్ మేల్స్ కనుక కౌంట్ తక్కువ ఉన్నా సో ఏ పద్ధతులు వాడాలనేది ఫీమేల్ పార్ట్నర్ కూడా మనం చెక్ చేసి దెన్ వీ విల్ డిసైడ్. సపోజ్ ఆ లేడీ కనుక మన దగ్గరికి వస్తే పీరియడ్ వచ్చిన సెకండ్ డే మనం సింపుల్ స్కానింగ్ చేస్తాం. చేసినప్పుడు అసలు ఎండోమెట్రియం గర్భసంచి లైనింగ్ ఎట్లా ఉంది, గర్భసంచిలో ఏమైనా గడ్డలు ఉన్నాయా, లేకపోతే గర్భసంచిలో ఏమైనా ఎండోమెట్రియం టీబీ ఉందా, లేకపోతే ట్యూబ్స్ ఏమైనా బ్లాక్ అయినాయి, ఇవన్నీ కూడా దెర్ ఆర్ మెనీ టెస్ట్ వీ కెన్ డూ దట్. హెచ్ఎస్జీ ఒక సింపుల్ టెస్ట్ ఉంటుంది. అదేంటంటే ఒక పోలీస్ క్యాథెటర్ ద్వారా డై పుష్ చేసి ఆ డై అనేది 2 ట్యూబ్స్ నుంచి పడిపోవాలి. సో సమ్ టైమ్స్ ట్యూబ్స్ అనేవి హైడ్రోసాల్ఫిన్స్ వాటర్ కలెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, బయోసాల్ఫిన్స్ ఉండొచ్చు, లేదా ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉండొచ్చు. ఎప్పుడైతే ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అవుతాయో దే కెనాట్ కన్సీవ్. ఎందుకంటే ఎగ్ స్పర్మ్ అనేది యాంపులరీ అంటే ట్యూబ్ యొక్క ఎండ్ దగ్గర 2 కలుసుకుంటాయి. సో జనరల్గా మనము పేషెంట్కి నార్మల్ పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు అసలు వాళ్ళకి ఓవ్యులేషన్ అవుతుందా లేదని చూడడానికి సింపుల్ క్లోంఫిన్ సిట్రేట్ టాబ్లెట్ ఇచ్చేసి వాళ్ళకి ఫాలిక్యులర్ స్టడీ డే 10 నుంచి మనం స్టడీ చేస్తే డే 16 అరౌండ్ 20 mm రావాలి. అలా కానప్పుడు అంటే వాళ్ళకి అనోవులేటరీ సైకిల్స్ అని అర్థం. అలాంటి వాళ్ళకి మనకి గోనాడోట్రోఫిన్స్ ఇస్తాం. సో ఇచ్చి కూడా ఒకసారి టెస్ట్ చేసి వాళ్ళకి కనుక ఎగ్ రిలీజ్ కాలేదు అంటే దెన్ అనోవులేటరీ సైకిల్స్ అంటే మేబీ డ్యూ టు పీసీఓడియా, లేకపోతే వాళ్ళు ఎఫ్ఎస్హెచ్, ఎల్హెచ్ హార్మోన్స్ ఏమైనా ఎలివేట్ అయ్యి ఓవేరియన్ ఫెయిల్యూర్ అయిందా, ఇవన్నీ కూడా మనము వీ కెన్ డయాగ్నోస్. సో ఎనీబడి కమ్స్ విత్ ఆఫ్టర్ 35 years అంటే డెఫినెట్లీ వాళ్ళ యొక్క ఫాలిక్యులర్ స్టడీ చేసి వాళ్ళకి ఎంటర్ ఫాలిక్యులర్ కౌంట్ చూసి దెర్ ఆర్ 5 ఫార్ములా ఉంది. ఆ 5 ఫార్ములా అంటే ఎండోమెట్రియం 5 mm లోపు ఉండాలి. ఎంటర్ ఫాలికల్స్ సైజ్ అనేది అంటే పెద్ద పెద్ద సిస్ట్ ఉంటే ద ఫాలికల్ సైజ్ విల్ బి మోర్ దెన్ 7 mm 10 mm అలాంటప్పుడు వీ కాంట్ టేక్ దమ్ ఫర్ సైకిల్. సో 5 mm లోపు ఉండాలి సైజు. తర్వాత దెర్ షుడ్ బి ఎల్హెచ్, ఎఫ్ఎస్హెచ్ హార్మోన్స్ అనేవి 5 దగ్గర ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ అ ఫార్ములా 5. సో ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా ఉంటేనే దెన్ దీస్ లేడీ ఈజ్ నార్మల్ అని అర్థం. సో సపోజ్ ఇప్పుడు మేల్ ఫర్టిలిటీ అంటే ఎప్పటికైతే కౌంట్ తక్కువ ఉందంటే అమ్మాయి కనుక ఎగ్ రిలీజ్ అవుతాయి. దర్ సింపుల్ టెక్నిక్స్ ఐఓఐఎన్ టెక్నిక్ ఉంది అంటే ఇంట్రాయూటరన్ స్పర్మ్ ఇంజెక్షన్. సో స్పర్మ్ వాష్ చేసి స్విమ్ అప్ టెక్నిక్ అండ్ డబుల్ గ్రేడింగ్ టెక్నిక్స్ ద్వారా మనం చేసి గర్భసంచిలో డైరెక్ట్గా ఒక క్యాథెటర్ ద్వారా మనము వదులుతాము. ఎందుకంటే ఒక ఎగ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు స్పర్మ్ ఎప్పుడైతే సర్వైకల్ కెనాల్ నుంచి అంటే వెజనాలో వదిలింది పైకి అంటే మినిమమ్ ఇట్ టేక్స్ ½ an hour. Sometimes this life span of the sperm is 24 hours only, egg is only 12 hours. కనుక ఈ టైంలోనే అరౌండ్ ద టైం ఓవ్యులేషన్ టైంలో దే హ్యావ్ టు మీట్. సో ఇలాంటి జరుగుతున్నా కానీ వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదంటే ఐయుఐ లేదా ఎవరైతే సక్సెస్ఫుల్గా ఐయుఐ 3 to 4 times కనుక ఫెయిల్ అయితే దెన్ దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఐవీఎఫ్. సో ఐవీఎఫ్ పద్ధతిలో కూడా వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో ఇక్సీ అనే టెక్నిక్ ఉంది, ఇంట్రాసైటోప్లాస్మిక్ స్పర్మ్ ఇంజెక్షన్. సో ఎప్పుడైతే స్పర్మ్ తక్కువగా ఉందో కౌంటు ద స్పర్మ్ని మనం టైల్ కట్ చేసి డైరెక్ట్గా ఓప్లాజంలో ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్ మార్ఫలాజికల్ స్పర్మ్ డిఫెక్ట్ ఉంటుంది, దాన్ని కాల్ ఇంసీ ఇంట్రాసైటోప్లాస్మిక్ మార్ఫలాజికల్ సెలెక్టెడ్ స్పర్మ్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. సో ఈ పద్ధతుల ద్వారా ఇప్పుడున్న ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీలో దే కెన్ కన్సీవ్. సో ఎవరైనా కానీ ఒక కప్పులు వస్తే ప్రాపర్గా మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి అండ్ వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్ ఏందో డయాగ్నోస్ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన టెక్నిక్ని సపోజ్ సమ్ పీపుల్ ఓవేరియన్ రిజర్వ్ లేదు, వాళ్ళకి ఎగ్స్ లేవు, దెన్ దే కెన్ గో ఫర్ ఎగ్ డొనేషన్కి వెళ్ళవచ్చు. సమ్ పీపుల్ గర్భసంచి హైపోప్లాస్టిక్ యూట్రస్ ఉంటుంది, లేదా సెపరేట్ యూట్రస్ ఉంటుంది, డబుల్ యూట్రసెస్ ఉంటుంది. ఇలాంటి వాళ్ళు దే కాన్ కన్సీవ్, దే కెన్ గో ఫర్ సర్గసీ. సో దెర్ ఆర్ అయితే ఏంటంటే ఈ మధ్య కొంచెం ఫ్యాషన్ ఎక్కువైపోయి చాలామంది అసలు పిల్లలు మాకు కనము మా బాడీ బాగుండాలి అని సరగేట్ మొదలుకి వెళ్తున్నారు, విచ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే
మాల్ ఫార్మ్డ్ యూట్రస్ ఉన్నా లేకపోతే వాళ్ళకి ఎగ్స్ ఉండి సపోజ్ ఆ పేషెంట్ బేబీని అంటే క్యారీ చేయలేదు, అంటే డయాబెటీస్ ఉండి సపోజ్ అంటే ప్రాపర్గా హై సివియర్ డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఎక్లాంప్షియా అంటారు, ఫిట్స్ రావటము. సో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ప్రెగ్నెన్సీ క్యారీ చేయలేదో అలాంటి వాళ్ళకి మాత్రమే సరిగేట్ మదర్ని వాడతాం. సో ఈ టెక్నిక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇట్స్ లీగలీ అప్రూవ్డ్. సో ద పేషెంట్ యొక్క విషన్ బట్టి కాకుండా డాక్టర్ చెప్పిన పద్ధతుల ద్వారా వాళ్ళకి కన్సీవ్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద టెక్నిక్స్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ హాస్పిటల్. విత్ గర్భసంచిలో ఏమైనా గోడల్లో ఏమైనా సెప్టమ్లు ఉన్నా లేకపోతే ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా మనం మయోమెక్టమీ అండ్ లేజర్ ద్వారా చేసేయచ్చు. ల్యాప్రోస్కోపీ, సిస్టోస్కోపీ, దర్ ఆర్ good techniques are available, surgeries are available and minimal invasive techniques are also available here. సో కొంతమందికి ఏంటంటే ట్యూబెక్టమీ అయిపోతుంది, ప్రెగ్నెన్సీ కావాలంటారు. సో ట్యూబెక్టమీని మనం రీకనలైజేషన్ చేసేయచ్చు. ఎక్కడైతే బ్లాక్ ఉందో బ్లాక్ని కట్ చేసి 2 ట్యూబ్స్ని మనము మైక్రో సర్జికల్ ట్యూబెక్టమీ చేయొచ్చు. సో దేర్ ఆర్ మెనీ టెక్నిక్స్ అవైలబుల్. సో ఈవెన్ ద లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ద patients also, the public is gone up to more than 74 years. So everybody should be happy. So World Health కిడ్నీ హెల్త్ డే సందర్భంగా మరి ఈరోజు కిడ్నీ క్యాంప్ కూడా చేస్తూ ఇన్ఫర్టిలిటీకి అంటే సంతానలేమికి ప్రొసీజర్స్ కూడా మనము వాళ్ళకి కన్సల్టేషన్ అయితేనేంటి, దెన్ హార్మోన్ టెస్ట్ అండ్ స్కానింగ్ అండ్ మెడిసిన్స్, ఆల్ దీస్ టుడే వీఆర్ గివింగ్ ఫ్రీ. సో అందరూ పబ్లిక్ కూడా ఈ యొక్క ఫెసిలిటీస్ని అవైలబుల్ చేసుకోవాలని కూడా నేను కోరుకుంటూ, మరి ఒక వైద్యపరంగా కాకుండా పొలిటికల్గా కూడా మరి మేము ప్రజలకి సేవ చేస్తున్నాం కనుక సేవ అనేది ఈ ఫీల్డ్లోనే కాదు డిఫరెంట్ ఫీల్డ్లో కూడా మేము చేయగలమని కూడా ఈరోజు నిరూపించడం జరుగుతుంది. యువర్ గుడ్ నేమ్? నేను డాక్టర్ ఉండవల్లి శ్రీదేవి, ఎక్స్ఎమ్మెల్యే తాడికొండ. నౌ ఐఎమ్ ఎస్సీ మాదిగ కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ ఫర్ ఏపీ. అండ్ సో దీస్ ఆర్ ఈవెన్ డౌన్ టు డెన్ పీపుల్కి మేము కార్పొరేషన్ ద్వారా వాళ్ళకి లోన్స్ ఇస్తున్నాం. ఆటో కానీ కార్స్ కానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫ్యాన్సీ షాప్స్ పెట్టుకోవాలన్నా, గేదెలు గొర్రెలు కొనాలన్నా, లేకపోతే అగ్రికల్చర్ మిషన్స్ కావాలన్నా ద లోన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అప్ టు 10 lakhs and 341 CR is been released by our honorable CM శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అండ్ నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఏప్రిల్ నుంచి కూడా ఈ పథకాలన్నీ రాబోతున్నాయి కనుక ఎవరైతే డౌన్ టు డెన్ ఎస్సీస్ ఉన్నారో వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క మహిళలు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నిలబడటానికి మరి వాళ్ళ యొక్క మహిళా స్వావలంబన, మహిళా సాధికారత దిశలో మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు గత ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 27 ఎస్సీ పథకాలని తొక్కేస్తే అటన్నింటి కూడా ఈరోజు మనము రివైవ్ చేస్తున్నాం. సో అంతేకాకుండా ఈరోజు మరి చాలామంది ఎవరైతే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ చేయాలని సివిల్స్ చదవాలన్న వాళ్ళకి ఒక కోచింగ్ సెంటర్స్ కూడా మనము అవైల్ చేస్తున్నాం. అండ్ విదేశీ విద్య ద్వారా కూడా వీఆర్ ప్రమోటింగ్ దెమ్ టు స్టడీ ఇన్ అబ్రాడ్. అండ్ ల్యాండ్ పర్చేసింగ్ స్కీమ్ ద్వారా మరి ల్యాండ్స్ కూడా కొని మరి ఎస్సీస్కి అంటే పేద ఎస్సీస్కి మనము డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది కనుక ఇలాంటి మంచి పథకాలు మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీసుకొచ్చిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మరొకసారి మరి నన్ను కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్గా ఎన్నిక చేసినందుకు నా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మా యువగళం అధినేత యంగ్ డైనమిక్ అండ్ ఐటీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ శ్రీ నారా లోకేష్ గారికి, పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, పురంధరేశ్వరి గారికి మరి నా ధన్యవాదాలు.